मैं इस वक्त मौजूद हूँ दूनी चक में, जहाँ पे आज हाफिज रिजवान बशीर एंड ब्रदर और डॉक्टर कदीर साहब और राजा रियाज साहब के ज़ेर एहतमाम ज़ेर निगरानी एक अजीम शान जलसे का इनकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ इर्द गिर्द के देहातों के लोगों ने, मुख्तलिफ बरदरियों ने भी अपनी शमूलियत का ऐलान किया। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कदीर साहब। सबसे पहले उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, अ, आप ये बताएं कि आज आप एक मुस्लिम लीगी कहा जाता था, आप एक उम्मीदवार के साथ पिछले कई दहाइयों से जा रहे थे, अचानक आपने तब्दीली सरदार रियाज साहब के साथ खड़े हुए हैं, इसके पीछे वजह क्या, और आज के जीमो शान जलसे के वाले से? जी देखें, मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये पहले नंबर तो सरदार साहब हमारे भाई हैं, हमारे ब्रदरी हैं। दूसरा नंबर पे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये हमारे भाई हैं तारक पहलवान साहब। इनके भाई का कुछ तबादला हुआ था, मैंने इस्माइल साहब को कहा, कॉल की, उन्होंने कहा जी दूनी चक का मैं तबादला बंदे किसी का नहीं करूँगा, इसलिए कि मैं उधर पैसे देता हूँ और वोट लेता हूँ, यही बात है। मैं फिर सब बरादरी को रिक्वेस्ट की है, सारी बरादरी से, कि आप लोग कुछ ना कुछ ध्यान करें और सरदार साहब नू वोट दे के ते तुसी कामयाब करो। 2 तारीख को इस बात जी, का जवाब आपने वोट के जरिए देना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कि आप पैसे लेके देते हैं या दूसरी तरह देते हैं वो? जी ये आपने इंशाल्लाह। 2 तारीख को जवाब देना जी है। जी बिल्कुल। कैसे देंगे? ਤੇ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਦੂਣੀ ਚੱਕ ਚ, ਜਾਂ ਬੱਬਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਦੂਣੀ ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣ ਸਾਨੂੰ। ये 2 तारीख ਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੇ ਬੋਲ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਵੋਟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੱਸ। ਠੀਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਕਦੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸਮਾਇਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ। ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਿਆਂ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸਾਡੀ ਖਲੋਤੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀ ਚੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀ ਚੱਕ ਵਾਲਿਆਂ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਏ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਬਤ, ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਦੁਨੀ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਨਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਲਸੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸਮਾਇਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਵੀ ਦੁਨੀ ਚੱਕ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ। 2 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਸਮਾਇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਕਾ ਮਾਰਦਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? इंशाअल्लाह जी असी फिर सरदार साहब ਨੂੰ सपोर्ट करांगे और इंशाअल्लाह फुटबॉल ਨੂੰ मोहर लावांगे ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾ ਕਰ। ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹਮਾਇਤ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਔਰ ਗੈਰਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਸ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक कश्मीरी मां का पुत्र हाँ, समझ गए हो। ये शायद असी भी नहीं जानते कि उन्हें किन्नियां तकलीफां देखियां ने, ते मेरी ख्वाहिश है कि साडी जिंदगी च साडा कश्मीर का भी बंदा कोई उत्ते आवे, आके साडी मुश्किलां हल करे। ये पिंड की हालत देखते हो तुसी, ये नहीं है भी चूना कर लिया, रंग कर लिया, नाली बन गई है, ये कोई कम्मा जो काम नहीं है। इत्थे इस पिंड विच ग्रेजुएशन तू डिग्रियां वाले हाई क्वालीफाई बच्चे बैठे ने जिन्होंने अज तक किसी आदमी ने नौकरी नहीं दी। समझ गए हो, इस तो ज्यादा मैं की कह सकना। तब्दीली बस सिर्फ बच्चों के हकूक। ठीक है जी हाँ, 2 तारीख ਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਚ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ? इस रिजल्ट ते अल्लाह ताला दी जात ने देना है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि रिजल्ट अच्छा आएगा और फुटबॉल होगी इंशाअल्लाह। हाँ जी जी परवान साहब, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲਾਓ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਜਰਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਲਾਓ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ,
ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣਾ? ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਗਿਆਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਜਲਸੇ 'ਚ ਔਰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਸਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਔਰ ਨਈ ਆਸ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਬਸਕੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਬਰਾਦਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੇ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਨया ਵਿਜ਼ਨ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋ? ਤੁਹਾਂ ਬੜੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਕਤਸਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ। अस्सलाम वालेकुम। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 30-40 ਸਾਲ ਤੋਂ 90 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਰੂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿਜਾਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਅਹਿਲ ਵਯਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਰੀ ਅਕਸੀਅਤ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਮੌਰੂਸੀ ਅਸੀਅਤ ਤੋਂ ਮਰੂਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੀ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ 2 ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਸ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਤਨੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਤੇ ਉਹ ਰਾਣਾ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ और राजा आजम साहब ये मेरे नाल ने ते इन्हां दी काल ते आए ने, सब दा शुक्रिया। और उस तो बाद मैं अज तक सियासत दे विच ना कदी हिस्सा लिया, ना कदी कोई गल कीती सियासत दे बारे, लेकिन अज तो 2 साल पहले मैनू वॉइस ऑफ कश्मीर इंटरनेशनल फोरम दे विच तहसील दा सदर बनाया गया ते उहदे सरपरस्त जिहड़े सन ओह सरदार गियास सन। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਯਾਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਾਬ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਭ ਗਾਉਂ ਵਾਲਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। 2 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ? 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋਗੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਜਨਾਬ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਟਕ ਟਕ ਟਕ, ਯਾਨੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ। ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਗਰੂਪ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਧੋਨੀ ਚੈੱਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਜਿੱਤੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਜਲਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਦੁਬਈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸਪੇਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਦੀ ਵੀ ਰਾਇਆਂਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਔਰ ਨया ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ 2 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਧੋਨੀ ਚੱਕ ਤੇ इंशाअल्लाह कामयाबी की उम्मीद ਤੁਹਾਨੂੰ नजर आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, चक दूनी चंद के लोगों ने मेरे से बड़ा प्यार किया पिछली दफ़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह, और इस दफ़ा भी सारे मुत्तहिद हुए हैं। तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि चक दूनी चंद के अलावा भी अब इंशाअल्लाह पूरे हल्के से इंशाअल्लाह जीतेंगे, और जीतने के बाद ऐसे शख्स से हमें अल्लाह हमारी जान छुड़ाएगा कि जो देखें, आपने पहले वो इंटरव्यू लिया हमारे भाई का, उसने बोला कि हम पैसे दे के दूनी चांद से बोल लेते हैं। भाई ये लोग मुझे भी वोट दे रहे हैं, मैं किसी को 1 रुपया नहीं दिया, मैं कह रहा हूँ, सारे सुन रहे हैं। तो वो कैसा शख्स है जो खुद अपनी मुंह से बता रहा है कि भाई मैं पैसे दे के वोट ले रहा हूँ। चलो भाई तूने पैसे दे दिए, कोई बात नहीं, अगर दे दिए तो इतना हल्का तो ना बन कि मेरा मतलब उसको बता रहा है तो कि मैंने दिए। कितनी बुरी बात है और कितनी ये छोटी और हल्की बात उसने की इन लोगों के बारे में। और इंशाल्लाह ये लोग 2 तारीख को बताएंगे कि हम बगैर पैसों के वोट देते हैं। तो बाकी अल्लाह पाक हमें कामयाब करे।
तो इंशाल्लाह इन बच्चों का, इन बुज़ुर्गों का तो हज मुस्तकबिल जो होना था वो हो गया। उसने, ये बुज़ुर्ग जो मेरे पास खड़े हैं, ये जब वो जीतना शुरू तो ये बच्चे थे, अब ये बुज़ुर्ग हो गए हैं। इनका मुस्तकबिल, इनका हाल, इनका माजी मुझे कहीं नज़र नहीं आया। इंशाल्लाह मैं अपने यंग बच्चों का मुस्तकबिल ज़रूर बदलूंगा, अल्लाह की मेहरबानी से। जी नाज़रीन, ये मेरे था सरदार गियास साहब थे जो LA 35 जम्मू 2 से उम्मीदवार हैं। उनका कहना है कि इंशाअल्लाह MLA बनने के बाद LA 35 जम्मू 2 से कानून साज असम्बली आज़ाद कश्मीर का इस इलाके के नौजवान बच्चियों और बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल लिए काम करूँगा। महाजरीन जम्मू कश्मीर के बेहतर जो बच्चों के मुस्तकबिल की जंग ही लड़ूंगा और पिछले 40 साल से जो भी मेरे हल्के के साथ हुआ उसकी तकदीर बदलने के लिए मैं एक जज्बे के साथ इस बार इलेक्शन में आया हूँ और 2 तारीख को फुटबॉल का निशान कामयाबी का निशान है।